Hello students, I am Ms. Shah from Kankoli College, Kankoli. Today we'll study about the DNA fingerprinting. Now what is DNA fingerprinting? It is a technique to identify person on the basis of DNA specificity, that is identification of individual at genetic level. That means genome is studied, that is at genetic level, genetic constitution, that is internal study is done of an organism. It is a new technique of identifying individuals by comparing DNA fragments of their DNA from small sample of cells. Genes present on chromosomes are responsible for determining characters of the organism as well as for inheritance of characters. Now, as you have studied earlier in the topic molecular basis of inheritance, that is the same topic which we are studying. This is the last point of this topic, that is the DNA fingerprinting. So genes you have studied earlier, that genes are present on chromosomes and they are responsible for determining characters of the organisms, because genes are expressed in the you have studied transcription and translation process, as well as for inheritance of characters. Inheritance means transmission of characters from one generation to the next, that is from parents to offspring. Due to recombination of paternal and maternal genes, we differ from our parents. Now, as you must be knowing that in an organism, there are paternal and maternal genes present, and these genes are not only the same present as that in the parents, but they are recombined. Paternal and maternal genes are recombined. Recombination is done, and because of the recombination, we differ from our parents. We are not exactly similar. We are not the exact copy of our parents. Due to recombination, we differ from our parents. Differences also arise due to infrequent mutations that occur during gamete formation. म्हणजे आता हे डिफरन्सेस कशामुळे होऊ शकतात? म्युटेशन्स जे होतात डी एन ए सेगमेंटमध्ये, दॅट इज सडन चेंजेस होतात बिकॉज exposure to the x-rays or x-ray films or any other environmental factors that occur during gamete formation. म्हणजे गॅमेट फॉर्म होत असताना जर म्युटेशन झालं तर त्याच्यामुळे सुद्धा डिफरन्सेस होतात ऑर्गॅनिझममध्ये. त्याच्यामुळे एक ऑफस्प्रिंग जो आहे तो आपल्या पॅरेंट्सशी जुळत नाही, म्हणजे दे आर नॉट सिमिलर टू द्या पॅरेंट्स. Due to all these factors, every individual has its unique genetic makeup, which may be called its fingerprint. That means प्रत्येक ऑर्गॅनिझम जो आहे त्याच्यामध्ये एक तर दॅट इज तो प्रत्येकजण युनिक आहे, एक वेगळा माणूस आहे प्रत्येकजण. ज्याच्यात आपल्या बॉडीमध्ये जे आहे काही ना काही डी एन ए मॉलिक्युलमध्ये एक कुठलं तरी सेगमेंट आपल्या बॉडीमध्ये वेगळं आहे, जो आपल्याला पॅरेंटशी वेगळं दाखवतो. म्हणजेच काय, आपण एक्झॅक्टली सिमिलर नाही आहोत पॅरेंट्सशी. सो वी आर एव्हरी ऑर्गॅनिझम, एव्हरी इंडिव्हिज्युअल ऑन दिस अर्थ, दे हॅव द युनिक जेनेटिक मेकअप. म्हणजे काहीतरी त्यांच्यामध्ये एक युनिकनेस आहे, एक वेगळेपणा आहे, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज इट मे बी कॉल्ड ॲज अ फिंगरप्रिंट. Now this DNA fingerprinting, the technique developed to identify a person with the help of DNA restriction and analysis, is known as DNA profiling or DNA fingerprinting. That means DNA profiling or DNA fingerprinting म्हणजे काय, तर ही एक टेक्निक आहे, ती डेव्हलप झालेली आहे. कशासाठी, तर एक पर्सन आयडेंटिफाय करण्यासाठी. ती कोणाच्या सहाय्याने, तर डी एन ए रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम आहे त्याच्या सहाय्याने, आणि त्याच्यानंतर मग ते ॲनालायसिस केलं जातं. त्याला म्हणतं डी एन ए प्रोफायलिंग और डी एन ए फिंगरप्रिंटिंग. दॅट मीन्स अ टेक्निक इज डेव्हलप्ड टू आयडेंटिफाय अ पर्सन with the help of DNA restriction and analysis is known as DNA profiling or DNA fingerprinting. Now this technique of fingerprinting was first given by geneticist, that is Dr.
Ellis Jeffrey in 1984. You can see the photograph of the scientist, that is the geneticist, that is Dr. Ellis Jeffrey. In the year 1984, he gave the technique that is of fingerprinting. The DNA fingerprinting technique is based on identification of nucleotide sequences present in this wonder molecule. Means it is an analysis of the nitrogen base sequence in the DNA of an individual. You have studied these nitrogen bases, that is adenine, guanine, cytosine, thymine, which are present in DNA molecule in a body. So it is an analysis of these nitrogen bases, and only short stretches of sequence differ in person to person. About 99.9% of nucleotide sequences in all persons is same. Only some short sequences of nucleotides differ from person to person. That means about 99.9% of nucleotide sequence in all persons is same. म्हणजेच काय, आपण सगळे ऑर्गॅनिझम्स 99.9% सिमिलर आहोत, सारखेच आहोत. फक्त त्यामध्ये 0.1% आपण डिफरंट आहोत एकमेकांपासून. तो 0.1% जो आहे तो इम्पॉर्टंट आहे इन द DNA फिंगरप्रिंटिंग, बिकॉज दॅट 0.1%चा जो न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स आहे, दॅट शॉर्ट सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये वेगळा आहे, तो 0.1% ऑफ DNA सेगमेंट. पण 99.9% ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स सिमिलर आहे सगळे ऑर्गॅनिझम्समध्ये. Now, DNA fingerprinting in the population, every person shows unusual sequences of 20 to 100 base pairs which are repeated several times. They are termed as variable number of tandem repeats. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जसं मी सांगितल्याप्रमाणे की 0.1% DNA सेगमेंट आपल्या बॉडीमध्ये वेगळा असतो, दॅट इज ऑफ 2200 बेस पेअर्स. आणि ते 2200 बेस पेअर्स जे असतात, दे आर रिपीटेड सेव्हरल टाइम्स इन द DNA सेगमेंट. यू कॅन सी इन द डायग्राम एक स्मॉल लोकस दाखवलेला आहे, लोसाय, अँड दॅट लोसाय इज रिपीटेड सेव्हरल टाइम्स, अँड दॅट रिपीटेड बेस पेअर सिक्वेन्स जो आहे तो त्याच्यामुळे आपण ठरवू शकतो की ऑर्गॅनिझम, दॅट इज द की फॅक्टर इन द DNA प्रोफाइलिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग. तर आपण DNA ज्यावेळी आपण आयडेंटिफाय करतो एकाचं फॉरेन्सिक लॅब्समध्ये, त्यावेळी काय केलं जातं, हा जो वेगळा एक ऑर्गॅनिझम 0.1% सेगमेंट जो असतो, 0.1 सेगमेंट जो वेगळा असतो, तो 0.1 सेगमेंट जो आहे तो आयडेंटिफाय केला जातो वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये, सस्पेक्ट्समध्ये. नॉट द होल DNA मॉलिक्यूल. होल DNA मॉलिक्यूल आयडेंटिफाय करणं, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट अँड इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. सो फक्त जो 0.1% सेगमेंट जो असतो, विच इज डिफरंट इन अदर ऑर्गॅनिझम्स, तो फक्त आयडेंटिफाय केला जातो, तो फक्त तिथे एक्झामिन केला जातो. सो द लेंथ, जो रिपीटेड सेगमेंट जो असतो त्याला म्हणतात व्हेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, दॅट इज VNTRs. The length of the regions having VNTRs is different in each individual and hence is the key factor in DNA profiling. So हा जो आहे, जी लेंथ जी आहे VNTR ची, ती प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये वेगवेगळी असू शकते. तो काहींमध्ये लेंथ मोठी असू शकते, काहींमध्ये शॉर्ट असू शकते, दॅट इज लेंथ ऑफ दिस VNTRs. But these VNTRs are the key factors in DNA profiling. हेच DNA सेगमेंट्स जे आहेत, VNTRs आहेत, ज्याच्यामध्ये DNA फिंगरप्रिंटिंग ही प्रोसेस केली जाते. Then steps involved in DNA fingerprinting. Now steps involved in DNA fingerprinting म्हणजे काय, तर आपण ज्यावेळी एक DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस ज्यावेळी करतो, त्यामध्ये काही प्रोसेस आहेत. There are 5 steps involved in this, that is the DNA fingerprinting. First is the isolation of DNA. Now isolation of DNA means the DNA must be recovered from the cells or tissues of the body
only small amount of tissues like blood, hair roots, skin etc. is required. आता काय केलं जातं आयसोलेशन ऑफ DNA. फर्स्ट स्टेप आयसोलेशन ऑफ DNA म्हणजे काय केलं जाणार आहे, एका ऑर्गॅनिझममधून त्याच्या बॉडीमधून सेल्स घेतले जातात किंवा हेअर रूट घेतला जातो किंवा ब्लड सॅम्पल घेतला जातो किंवा सलायवा घेतला जातो फॉर द आयडेंटिफिकेशन, दॅट इज फॉर द एक्झॅमिनेशन ओनली. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला नंबर ऑफ सेल्सची गरज नाही आहे. ओनली स्मॉल अमाऊंट ऑफ टिश्यू लाईक ब्लड, हेअर रूट, स्किन एक्सेट्रा इज रिक्वायर्ड. स्मॉल अमाऊंट म्हणजेच काय, व्हेरी स्मॉल म्हणजे 1 मायक्रोग्रॅम ऑफ टिश्यू इज रिक्वायर्ड फॉर एक्झॅमिनेशन. आपल्या होल बॉडीला एक पूर्ण स्किनचा तुकडा पाहिजे असं नाही आहे. स्मॉल अमाऊंट दॅट इज 1 मायक्रोग्रॅम ऑफ टिश्यू इज रिक्वायर्ड फॉर द DNA fingerprinting process. Then you can see in the other diagram that DNA सॅम्पलमध्ये टेस्ट ट्यूबमध्ये दाखवलेलं आहे. म्हणजे आपण DNA फिंगरप्रिंटिंग DNA सॅम्पल ज्यावेळी आपण घेतो म्हणजे आपण एका ऑर्गॅनिझमचं ब्लड सॅम्पल घेऊ शकतो, और वी कॅन टेक द स्वॅब ऑफ द दॅट इज फ्रॉम द ओरल कॅव्हिटी, दॅट इज द बकल कॅव्हिटी. ओरल कॅव्हिटी आपले माउथ जी आहे त्यामधून आपण स्वॅब घेऊ शकतो एका बर्डने. दॅट इज द सलायवा कॅन ऑल्सो बी टेकन फॉर द एक्झॅमिनेशन. त्याला म्हणतात आयसोलेशन ऑफ DNA. दॅट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग. Then second step is the restriction digestion. Now restriction digestion means what? The isolated DNA is treated with restriction enzymes. The restriction enzymes cut the DNA into small fragments having variable lengths. This phenomenon is called restriction fragment length polymorphism, that is RFLP. Now restriction डायजेशन मीन्स वॉट. इथे आधी फर्स्ट काय केलं जाणार आहे, जो DNA सॅम्पल घेतला जाणार आहे DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम एन ऑर्गॅनिझम, तो DNA मॉलिक्यूल जो आहे त्याच्या आधी मल्टिपल कॉपीज तयार केले जातात. म्हणजे ॲम्प्लिफिकेशन त्याचं केलं जातं. मल्टिपल कॉपीज म्हणजे सिमिलर दॅट इज क्लोन्स त्याचे तयार केले जातात. अँड दॅट क्लोन्स आर फॉर्म्ड बाय दॅट इज ॲम्प्लिफिकेशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज डन बाय पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन. ही एक टेक्निक आहे, PCR टेक्निक आहे, ज्यामध्ये ॲम्प्लिफिकेशन जी DNA सेगमेंटचं होतं म्हणजे नंबर ऑफ मल्टिपल कॉपीज तयार होतात आणि मग ते मल्टिपल कॉपीज जे आहेत युटिलाइज होतात. दॅट इज इन द DNA फिंगरप्रिंटिंग. म्हणजे एक DNA मॉलिक्यूल घेतला जाणार आहे ऑर्गॅनिझममधून आणि त्या एका DNA मॉलिक्यूलचे नंबर ऑफ कॉपीज आधी तयार केले जातात. विदिन फ्यू सेकंड्स नंबर ऑफ कॉपीज तयार होतात PCR टेक्निकने. दॅट इज पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन. नाव दिस पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन हे काय होतं, कसं होतं, दॅट यू आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन द टॉपिक बायोटेक्नॉलॉजी. त्याच्यामध्ये हे पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन टेक्निक आहे, त्यामध्ये आपण स्टडी करणार. बट नाव यू रिमेंबर दॅट मल्टिपल कॉपीज तयार होतात DNA सॅम्पलचे बाय पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन, दॅट इज PCR टेक्निक. मग हे मल्टिपल कॉपीज तयार झालेले आहेत त्याच्यासाठी मग एक एन्झाईम यूज केला जातो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. मग हा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम काय करणार, हा एक सीझरचं काम करतो. म्हणजे तो DNA मॉलिक्यूलला कट करणार. म्हणजे तो रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम जो आहे दॅट इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाईम. इट कट्स द DNA इंटू स्मॉल फ्रॅगमेंट्स. म्हणजे छोट्या छोट्या तुकड्यांमध्ये तो कट करणार DNA मॉलिक्यूलला. दॅट इज इन द स्मॉल फ्रॅगमेंट्स. अँड दिस फ्रॅगमेंट्स दे आर एकाच साईजचे नसतात, वेगवेगळ्या साईजचे असू शकतात, व्हेरिएबल लेंथ्स. सो दिस फिनोमिनॉन इट इज कॉल्ड ॲज रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम. म्हणजे रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट म्हणजे रेस्ट्रिक्शन करून कट करून DNA फ्रॅगमेंट्स तयार केलेले आहेत, बट त्यांची लेंथ जी आहे पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे मेनी फॉर्म्स, वेगवेगळ्या लेंथमध्ये ती डेव्हलप झालेले आहेत. सो इट इज कॉल्ड ॲज वॉट, रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम, RFLP. हे जे फुल फॉर्म आहे RFLPचं ते इम्पॉर्टंट आहे, कारण हे वायवालासुद्धा विचारलं जातं, दॅट इज इन द प्रॅक्टिकल एक्झाम्स. अँड ऑल्सो यू मस्ट नो दिस व्हॉट इज RFLP. Then third step is the gel electrophoresis.
Now, gel electrophoresis, DNA samples are loaded for agarose gel electrophoresis under an electric influence. The DNA fragments which are negatively charged move to the positive pole. The movement of these fragments depends on length of the fragments. This results in formation of bands. Double stranded, that DS means double stranded DNA, splits into SS म्हणजे single stranded DNA by alkali treatment. Now, gel electrophoresis. Now you can see the electrophoresis setup in the diagram, first diagram. That is, it is an electric that is a machine that is of gel electrophoresis. Now, electrophoresis, the fragments of DNA are separated by agarose gel electrophoresis according to their size, that means length. Electrophoresis is analytic device commonly used for separation of DNA fragments. म्हणजे ही जी डिव्हाइस जी आहे इलेक्ट्रोफोरेसिसची, ती DNA फ्रॅगमेंट्स जे आहेत त्यांना सेपरेट करण्यासाठी यूटिलाइज केली जाते. इट इज अ एनालिटिक डिव्हाइस which is used for separation of DNA fragments. A gel is used in electrophoresis in agarose obtained from seaweeds. म्हणजे seaweeds पासून म्हणजे जो अगारोस जेल जो आहे तो तयार केला जातो आणि त्या डिव्हाइसमध्ये असं पोर केलं जातं. In this procedure, fragments are separated according to their length. मग त्याच्यामध्ये DNA fragments लोड केले जातात, that is in one sequence, and then in the that is the fragments are separated according to their length. म्हणजे दुसऱ्या डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता, लोडिंग केल्यानंतर DNA फ्रॅगमेंट्स जे आहेत ते सेपरेट झालेले आहेत, दॅट इज अकॉर्डिंग टू द लेंथ वाईज. स्मॉल DNA मॉलिक्यूल जो आहे तो फास्टर रेटवरती मूव्ह करतो, अँड लार्जर मॉलिक्यूल जो आहे तो ज्यावेळी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय केली जाते त्यावेळी तो रन होतो, पण तो स्लो रेटवरती रन होतो. That means small DNA molecule move at faster rate and larger molecule move slowly when electricity is applied. And it is that is formation of bands, that is double stranded DNA splits into single stranded DNA by alkali treatment. Alkali treatment means DNA restriction fragments जे आहेत present in gel are denatured by alkali treatment. That is, alkali treatment is given to this DNA fragments. That means alkali treatment means what? Double stranded fragments जे आहेत they are converted into single stranded DNA fragments. That means double stranded DNA fragments are made into single stranded DNA fragments by alkali treatment. याला म्हणतात denaturation. That is gel electrophoresis step. That is the third step of DNA fingerprinting. Then fourth step is the Southern blotting. Now, Southern blotting, it is a method which is developed by Southern, that is the scientist name is Southern, in the year 1975 for analyzing genes in a DNA restriction fragments. म्हणजे त्या सदन नावाच्या सायंटिस्टने ही टेक्निक शोधून काढली, दॅट इज 1975मध्ये. कशासाठी तर त्याला जीन्स ॲनालाइज करायचे होते जे DNA रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंटचे तयार केलेले होते, त्यामध्ये त्याला जीन्स ॲनालाइज करायचे होते, म्हणून त्याने ही टेक्निक शोधून काढली आणि मग त्याने त्या टेक्निकला नाव दिलं ॲज सदन ब्लॉटिंग टेक्निक. So it is named after a scientist Southern, that is in the year 1975. Now, what is done in this technique? The separated DNA fragments are transferred to a nylon membrane or nitrocellulose filter paper by placing it over the gel and soaking them with filter paper overnight. म्हणजे आता जे DNA फ्रॅगमेंटचे सेपरेशन झालेलं आहे by gel electrophoresis technique, now what is done, ते ट्रान्सफर केले जातात नायलॉन मेम्ब्रेनवर किंवा नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपरवर, आणि मग त्याच्यावरती एक दॅट इज अ जेल ओतला जातो अँड इट इज सोक्ड ओव्हरनाईट. म्हणजे तो फिल्टर पेपर जो आहे त्याच्यावरती टाकून तो तसंच ओव्हरनाईट ठेवला जातो. इन दिस टेक्निक जेल हॅव्हिंग DNA फ्रॅगमेंट्स इज ट्रान्सफर टू थिन मेम्ब्रेन ऑफ नायलॉन और नायट्रोसेल्युलस अँड नायलॉन मेम्ब्रेन पिक्स अप सिंगल स्टँडर्ड DNA फ्रॅगमेंट्स. तो नायलॉन जो वर घातला जाणार आहे त्याच्यावरती ती फिल्म काय करणार आहे, सगळ्या सिंगल स्टँडर्ड DNA फ्रॅगमेंट्सना तो पिकअप करणार. देन दिस फ्रॅगमेंट्स गेट परमनंटली फिक्स्ड ऑन मेम्ब्रेन अँड आर इमोबिलाइज्ड.
म्हणजे आपण त्याच्यावरती त्या नायलॉन मेम्ब्रेनवरती डबल स्टँडर्ड DNA मॉलिक्यूल येणार नाही, तर फक्त सिंगल स्टँडर्ड मॉलिक्यूल जे आहेत ते चिकटून राहणार नायलॉन मेम्ब्रेनवरती. सो दॅट इज सदर्न ब्लॉटिंग, फोर्थ स्टेप ऑफ DNA fingerprinting. The next fifth step is the selection of DNA probe. Now unknown sequence of single stranded DNA is prepared. What is called DNA? It is called as DNA probe. DNA probe is obtained from organisms or prepared by cDNA preparation method. The DNA probe is labeled with radioactive isotopes. Now here DNA probe, you must have heard about the DNA primer. DNA primer you have studied in the semi-conservative replication of DNA. प्रायमर जो आहे ती रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होण्यासाठी इनिशिएशन सेगमेंटला तो आणून बाइंड केला जातो. दॅट इज द DNA प्रायमर. DNA प्रोब हा वेगळा आहे. दॅट इज यूज्ड इन द सिंगल स्टँडर्ड DNA. It is obtained from organisms or prepared by cDNA preparation, that is complementary DNA preparation method. The DNA probe is labeled with radioactive isotopes, म्हणजे तो एक टार्गेटवर तो प्लेस केला जातो. That is the DNA probe. So that is the fifth step, that is the selection of DNA probe. आणि हा जो DNA probe जो आहे तो त्या ऑर्गॅनिझमच्या DNA रेस्ट्रिक्शन DNA फ्रॅगमेंट्समधूनच तो सिलेक्ट केला जातो. The next step is the hybridization. Probe DNA is added to the nitrocellulose filter paper containing host DNA. The single-stranded DNA probe pairs with the complementary base sequence of the host DNA strand. As a result, DNA-DNA hybrids are formed on the nitrocellulose filter paper, meaning single-stranded DNA probe fragments are washed off. Means what here? Now here, nylon membrane is placed in a solution containing radio-labeled DNA probes. याच्या आधी जे आपण सिलेक्शन ऑफ DNA probes स्टेप जे आहे त्याच्यामध्ये आपण बघितले रेडिओ आयसोटोप्स यूज केले जातात. सो नायलॉन मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग radio-labeled DNA probes, radioactively labeled DNA probes. DNA probes are small single-stranded radioactive synthetic DNA fragments of known sequences, and the probes hybridizes only those single-stranded DNA fragments which contain VNTR. म्हणजे आता तो प्रोब जो आहे तो हायब्रिडायझेशन कोणाचं करणार आहे? त्याच सिंगल स्टँडर्ड DNA फ्रॅगमेंटचं ज्यांच्यामध्ये फक्त VNTR आहे, दॅट इज व्हेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट्स. म्हणजे 0.1% जो आपण सांगितला होता तो 0.1% असलेल्या DNA सेगमेंट सिंगल स्टँडर्ड DNA सेगमेंटमध्येच सेगमेंटनाच तो काय करणार आहे? हायब्रिडायझेशन करणार. DNA probes get attached or hybridized with the complementary DNA present on nylon membrane. The nylon filter is washed off, म्हणजे तो रिमूव्ह केला जातो. दॅट इज बाय नॉन कॉम्प्लिमेंटरी, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? नॉन कॉम्प्लिमेंटरी फ्रॅगमेंट्स. देन सेवन्थ स्टेप इज द फोटोग्राफी. नाव ॲक्च्युली वॉट हॅपन्स हिअर, हायब्रिडायझेशन पूर्ण झाल्यानंतर त्याची फोटोग्राफी केली जाते. द नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर इज फोटोग्राफ्ड ऑन द एक्स-रे फिल्म बाय ऑटो रेडिओग्राफी. The field is analyzed to determine the presence of hybrid DNA. नाव हे जे आहे फोटोग्राफी केली जाते, म्हणजे जे काही DNA सॅम्पल ब्लड सॅम्पलचं जे काही आयडेंटिफिकेशन केलेलं आहे दॅट इज बाय हायब्रिडायझेशन. त्या हायब्रिडायझेशन टेक्निकनंतर एक्स-रे फिल्म घेतली जाते त्याची, दॅट इज फोटोग्राफी केली जाते. अँड दिस इट इज डन बाय ऑटो रेडिओग्राफी. द एक्स-रे फिल्म इज pressed against the nylon membrane having hybridized DNA molecule, and the hybridized regions are detected by autoradiography. The images or prints show dark bands on X-ray film. तुम्ही बाजूला बघू शकता डायग्राममध्ये डार्क बँड्स दिसत आहेत तिथे, दॅट इज इमेजमध्ये और प्रिंटमध्ये. सो ऑटो रेडिओग्राफी रिप्रेझेंट्स DNA fingerprint or DNA profile, identical prints that contain specific DNA sequence appearing on two X-ray films are identified and thus identity is confirmed. म्हणजे त्याची ऑर्गॅनिझमची आयडेंटिटी कन्फर्म केली जाते.
Applications of DNA fingerprinting. Now, in applications, in forensic science of DNA fingerprinting is used to solve problems of rape and some complicated murder cases. Now, you must have काही फिल्म्समध्ये तुम्ही बघितलं असेल किंवा CIDमध्ये किंवा क्राईम पेट्रोलमध्ये फोरेन्सिक लॅब्स असतात आणि ते फोरेन्सिक लॅब्स काय करतात, जे सस्पेक्ट आहेत. फॉर एक्झाम्पल आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. समजा तिथे एक चोरी झालेली आहे आणि त्या चोरीमध्ये तिथे एक जो माणूस जो चोरी करणारा होता त्याचं ब्लड सॅम्पल तिथे पडलेलं आहे, कारण तो कुठेतरी आपटला असेल आणि त्याचं ब्लड सॅम्पल तिथे पडला आणि तो ब्लड सॅम्पल मग कलेक्ट केला जातो बाय फोरेन्सिक लॅब आणि त्या ब्लड सॅम्पलचं आयडेंटिफिकेशन केलं जाणार. DNA त्याचा चेक केला जातो, DNA आयडेंटिफाय केला जातो आणि तो DNA सॅम्पल जो घेतला जाणार आहे तो DNA सॅम्पल जर 4 सस्पेक्ट असतील, ज्यांनी चोरी केलेली आहे, शंका असेल, अशा 4 ऑर्गॅनिझम्सचा DNA सॅम्पल घेतला जातो आणि मग तो मॅच केला जातो DNA सॅम्पलशी, जो आपल्याला तिथे त्या स्पॉटवर मिळालेला असणार, क्राईम्स स्पॉटवर मिळालेलं असेल त्या स्पॉटचा DNA सॅम्पल आणि त्या 4 सस्पेक्टचा DNA सॅम्पल तो मॅच केला जातो. जर तो फिंगरप्रिंटिंग DNA सॅम्पल जर मॅच होत असेल त्या 4मधून, तर तो एक जो असणार तो तिथे कल्प्रिट असणार. सो इन दिस वे दॅट इज द DNA फिंगरप्रिंटिंग इज मॅच, जे आपण आता याच्या आधी जे स्टेप्स बघितलेले आहेत ते स्टेप्स फॉलो करून DNA फिंगरप्रिंटिंग त्यांची केली जाते. सो दॅट इज इन फोरेन्सिक सायन्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लेम्स ऑफ rape and some complicated murder cases. Second is the DNA fingerprinting is used to find out the biological father or mother or both of the child in case of disputed parentage. नाव म्हणजेच काय तर DNA फिंगरप्रिंटिंग हे एक फॉर एक्झाम्पल जर आई बाबा कुठेतरी हरवले असतील किंवा एक मूल हरवलं असेल कुठेतरी गर्दीत आणि तो कुठे त्यांना आई बाबांच्या जवळ आलाच नसेल आणि तो मोठा झाल्यानंतर त्याला जर चेकआउट करायचं असेल की हेच माझे आई बाबा आहेत का, तर तो चेकआउट करू शकतो बाय DNA फिंगरप्रिंटिंग. म्हणजे त्या आईवडिलांची आणि त्या मुलाची DNA सॅम्पल घेतले जाणार आहे, ब्लड सॅम्पल घेतले जाणार आणि त्यांचा DNA मॅच केला जाणार आहे. So in this way it is used to find out the biological father or mother or both of the child in case of disputed parentage. Then third is the DNA fingerprinting is used in pedigree analysis in cats, dogs, horses and humans. Pedigree analysis means what? अनुवंशिक जे असणार आहेत त्यांच्या म्हणजे आपल्याला कुठेतरी फॉसिल्स मिळाले असतील तर त्याचं आपण मॅच करू शकतो, DNA आपल्याला त्याच्यातून मिळू शकतो. कारण DNA सॅम्पल्स जे आहे ते DNA मॉलिक्यूल जो आहे तो मेल्यानंतरसुद्धा जिवंत राहतो. दॅट इज 1000 इयर तो जिवंत राहू शकतो अँड वी कॅन डू द DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस आफ्टर 1000 years also. So it is used in pedigree analysis in cats, dogs, horses and humans. So that are the applications of DNA fingerprinting. So here you can see the overall, that is the steps of DNA fingerprinting. DNA sample घेतला जातो, then second step is isolated purified DNA, that is त्याच्यामधून DNA मॉलिक्यूल घेतला जाणार आहे. देन रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम इज यूज्ड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सीझर दाखवलेले आहेत. इट कट्स द DNA मॉलिक्यूल इंटू स्मॉल फ्रॅगमेंट्स, दॅट इज रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम, म्हणजेच काय व्हेरिएबल लेंथ्स जे आहेत रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट्स. त्याच्यानंतर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज केली जाते, DNA फ्रॅगमेंट सेपरेट केले जातात. त्याच्यानंतर सदन ब्लॉटिंग आहे, नायट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर त्याच्यावरती प्लेस केला जातो आणि त्याच्यानंतर दॅट इज DNA प्रोब यूज केला जातो, हायब्रिडायझेशन केलं जातं, हायब्रिडायझेशन ऑफ DNA प्रोब यूज करून. अँड देन लास्टली द एक्सरे फिल्म इज टेकन, म्हणजे फोटोग्राफी केली जाते. सो दॅट इज द ओव्हरऑल, दॅट इज द स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग. So I hope you have understood that is the short topic and the last topic of this unit, that is molecular basis of inheritance, that is the DNA fingerprinting. In the next that is lecture we can start with a new topic. Thank you.